नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो लेक्चर अंदर आपनु हार्दिक स्वागत है। आगळना विडियो लेक्चर नी अंदर आपणे हेलो एरिन में केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया अभ्यास करेलो हतो, परंतु हेलो आल्केन नी सरखामणी में हेलो एरिन नी अंदर केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया मुश्केल होवाना चार कारण भण्या हता। एक सहस्पंदन ने कारणे द्विबंध लाक्षणिकता, बीजू हतुं कार्बन परमाणुनुं संकरण। हेलो एरिन नी अंदर संकरण sp2 थाय, s लक्षण वधारे होय तो विद्युत ऋणता वधे, इलेक्ट्रॉननी घनता वधे तो केंद्र अनुरागी प्रक्रियक पण ऋण छे, इलेक्ट्रॉननी घनता वधे तो अपाकर्षणने कारणे सरळताथी थती नथी। बीजू हतुं तेमांथी बनतो फिनाइल कार्बोकेटाइन खूब ज अस्थायी, એટલે SN2 प्रक्रिया थती नथी, SN1 तो थशे ज नहीं। અને આગળ છેલ્લે હતું કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક એ પણ ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારે છે, ઇલેક્ટ્રોનથી ધનિક છે અને બેન્ઝીન રિંગ પણ ઇલેક્ટ્રોનથી ધનિક છે, તે તેમની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય। તેથી સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં પ્રક્રિયા થતી નથી, પરંતુ પ્રબળ પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિ આપો ને તો પ્રક્રિયા થાય। એ સિવાય હજી પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધારવી હોય તો Cl કરતાં પણ આકર્ષક સમૂહ તમારે દાખલ કરવો પડે। તો આપણે શું દાખલ કરેલું હતું? NO2, અને NO2 માત્ર ઓર્થો અને પેરા ઉપર અસર કરે છે। जो हेलो एरिन में ओर्थो और पेरा स्थान में इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह NO2 दाखल थाय छे त्यारे हेलो एरिन की प्रतिक्रियात्मकता वधे छे, कारण के नीचू तापमान ने नीचा दबाणे प्रक्रिया थई थी, पर एम स्थान पर कोई असर थती नथी। ए संस्पंदन बंधारण द्वारा जोई आपणे खाली जाणकारी माटे संस्पंदन बंधारण तमारे दोरवाना थता नथी। Cl क्लोरोबेन्जीन, डबल बंध O माइनस, आनी पर प्लस चार्ज, बराबर। आनु नाम थाय क्लोरोनाइट्रोबेन्जीन, 4 क्लोरोनाइट्रोबेन्जीन, 4 क्लोरोनाइट्रोबेन्जीन। हवे एने केंद्र अनुरागी प्रक्रिया आपू OH माइनस, OH माइनस। पेलो तबको छे धीमो तबको छे, धीमो तबको। आ बंध अहीं ट्रांसफर थाय तो ए केवो चार्ज थशे? पॉजिटिव। तो केंद्र अनुरागी अहीं आक्रमण करशे। हवे जोजो आगळनुं बंधारण छोकरो, आ Cl, आ OH, आने इलेक्ट्रॉन मेळव्युं तो अहीं नेगेटिव चार्ज थाय। आ बंध एमनम, आ बंध एमनम, एन डबल बंध O, ऑक्सीजन नेगेटिव અને આ પ્લસ। હવે આગળ શું થશે? આ બોન્ડ છે અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય, Cl OH અહીંયા ટ્રાન્સફર થયો તો નેગેટિવ ચાર્જ થાય, આ N ડબલ બંધ O માઇનસ, આ પ્લસ તો છે અહીંયા મેળવો તો નેગેટિવ ચાર્જ, આ બંધ એમને હતો, આ પોઝિટિવ એને ક્યાંથી મળે છે? હા, બાજુમાંથી મળશે એટલે ડબલ બંધ। હવે શું થશે? આ બંધ છે એ અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે, આ N ડબલ બંધ O માઇનસ અને અહીંયા પ્લસ, નીચે દર્શાવ પ્લસ। આ Cl એમનામ છે, OH પણ એમનામ છે। ध्यान रखो आ इलेक्ट्रॉन मेळव्यो तो केवो चार्ज छे? माइनस। आ कार्बन गुमाव्यो तो प्लस, एने क्यांथी मळे छे? हाँ, बाजुमांथी मळी जशे, अहीं आपी देशे डबल बंध। आ प्लस अने आ माइनस डबल बंध। आ बंध तो एमनो हतो आगळ। हवे शुं थशे? हवे आ तबको छेल्लो रह्यो ने झड़पी हशे। हकीकत में एक ज छे, संक्रांति अवस्था कहेवाय, कारण के केंद्र अनुरागी प्रक्रियक ने प्रक्रियाथी बंने जोड़ेला छे એટલે SN2 થાય, કારણ કે પ્રક્રિયા ધીમો તબકો પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરે તો બંને ધીમા તબકામાં સંકળાયેલા છે, SN2 છે, SN1 તો થશે જ નહીં। હવે શું થાય? આ ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન લઈને વહી જાય, ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન લઈને વહી જાય તો કેવો છે? પ્લસ, તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં ટ્રાન્સફર થાય, આ OH ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન લઈને વહી ગયો માઇનસ, આ બંધ એમનમ, આ બંધ એમનમ, અહીંયા પ્લસ અને માઇનસ તટસ્થ, અને N ડબલ બંધ O माइनस અને प्लस। आगळ हवे ऑर्थो स्थान पर दाखल करूँ। क्या स्थान पर? ऑर्थो स्थान पर। Cl
जो ऑर्थो ऊपर NO2 दाखल करूँ तो सॉरी NO2 सम ऑर्थो स्थान पर N11O O माइनस अहीं 4 बंद थया तो अहीं प्लस चार्ज होय आ OH माइनस। प्रथम तबको धीमो छे, धीमो तबको अहीं ध्यान आपजो खास। हवे शुं थाय आ बंध छे अहीं ट्रांसफर थाय तो अहीं नेगेटिव चार्ज अहीं पॉजिटिव थाय केंद्र अनुरागी प्रक्रिया अहीं आक्रमण करे। केंद्र अनुरागी आक्रमण कर्युं छे Cl एमनेम हतो आ N11O O माइनस आ प्लस तो छे 4 बंध अने अहींया प्लस आवशे। आ बंध अहींया ट्रांसफर थयो तो अहींया माइनस चार्ज थयो छे अहींया प्लस तो अहींया कोने आक्रमण कर्युं OH छे आ OH जोड़ाई गयो। आ बंध एमनेम छे आ बंध एमनेम छे। हवे शुं थशे आ बंध अहींया ट्रांसफर थशे Cl एमनेम OH पण एमनेम NO2 प्लस एमनेम 11O O माइनस अहींया प्लस चार्ज छे। आ बंध अहींया ट्रांसफर थयो छे એટલે अहींया नेगेटिव चार्ज थयो आ बंध एमनेम अहीं गुमाव्यो तो प्लस अने माइनस अहींया आवी जशे डबल बंध। हवे शुं थशे आ बंध छे आ बंध ए अहींया ट्रांसफर थशे तो आवुं थशे Cl एमनेम आ OH आ N11O O माइनस अहीं 4 बंध छे એટલે प्लस तो छे आ बंध एमनेम छे आने इलेक्ट्रॉन मेळवो तो अहींया नेगेटिव चार्ज अने गुमाव्यो तो पॉजिटिव क्यांथी मळे एम छे आ बाजुमांथी आ डबल बंध। तो शुं थशे आनुं विस्थापन थई जशे। आ बंध नबळो होय अने आ बंध प्रबळ होय तो Cl दूर थई गयो तो आ जोड़ाई गयो अहीं प्लस चार्ज थाय तो इलेक्ट्रॉन आने आपी देशे तो आवुं थई गयुं आ झड़पी। आ OH जोड़ाई गयो Cl दूर थई गयो Cl दूर थई गयो OH जोड़ाई गयो। आ ऑर्थो स्थान पर शुं छे N11O O माइनस अहीं प्लस तो छे आ बंध एमनेम हतो आ बंध एमनेम हतो आने इलेक्ट्रॉन दान करी दीधुं એટલે तटस्थ। આગળ હવે મેટા સ્થાન ઉપર મૂકું તો જો મેટા સ્થાન ઉપર NO2 હોય તો આ Cl આ N11O O माइनस ए प्लस 4 बंध छे એટલે आ बंध एमनेम आ बंध एमनेम आ बंध एमनेम प्लस OH माइनस आक्रमण करे छे। प्रथम तबको धीमो छे कारण के आ बंध तूटतो नथी नकर कार्बोकेटाइन बनी जाय कारण के अस्थायी कार्बोकेटाइन बने छे એટલે Cl ની હાજરીમાં જ આ જોડાય છે એટલે આ પ્રક્રિયા SN2 પ્રક્રિયા થશે। કઈ પ્રક્રિયા થશે SN2 પ્રક્રિયા। આગળ હવે શું થશે આ બોન્ડ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય તો અહીં નેગેટિવ ચાર્જ અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ એને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે તો કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા આક્રમણ કરશે। तो આગળનું બંધારણ જો આ બંધ એમનેમ મેટા સ્થાન ઉપર N11O માઇનસ આ પ્લસ તો છે આ Cl અને હજી કોને આક્રમણ કર્યું OH અહીંયા ટ્રાન્સફર તો અહીંયા કેવો ચાર્જ થાય નેગેટિવ। હવે શું થશે આ બંધ છે અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય तो अहीं पॉजिटिव चार्ज तो बाजू में मळशे एटले प्लस माइनस अहीं शुं थई जशे तटस्थ। आ Cl आ OH आ बंध एमनेम आ N11O O माइनस आ प्लस तो छे आने मेळवो तो माइनस आने गुमाव्यो तो प्लस आ प्लस अने माइनस जोड़ाई जाय तो तटस्थ। आगळनुं बंधारण आ बंध अहीं ट्रांसफर थयो Cl एमनेम OH पण एमनेम आ बंध एमनेम आ N11O O माइनस आ 4 बंध छे प्लस। हवे आ बंध अहीं ट्रांसफर थयो छे એટલે माइनस चार्ज અને ગુમાવ્યો તો પ્લસ ચાર્જ એને ક્યાંથી મળે એમ છે હા બાજુમાંથી પ્લસ માઇનસ કેવા થઈ જશે તટસ્થ। અને છેલ્લું બંધારણ તબકો ઝડપી હશે ઝડપી તબકો Cl ઇલેક્ટ્રોન લઈને વહી ગયો એટલે માઇનસ સ્વરૂપે દૂર થઈ ગયો અહીં પ્લસ અને આ માઇનસ જોડાઈ જાય તો કેવા થઈ જાય તટસ્થ। आ OH मेटा ऊपर N11O O माइनस ने प्लस
આ બંધ બની ગયું અને શું થઈ ગયું Cl માઇનસ. તો હવે એ સમજાવવાનું છે કે એ ઓર્થો ઉપર પેરા ઉપર NO2 હોય અને ઓર્થો ઉપર NO2 હોય ત્યારે આ પ્રક્રિયા સરળ બને છે, પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધે છે, પણ મેટા ઉપર હોય ને ત્યારે કોઈ અસર થતી નથી. એટલું યાદ રાખો કે આ કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક સરળતાથી ક્યારે પ્રક્રિયા કરે? અહીંયા જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે તો, કારણ કે sp2 સંકરણ છે, ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારે છે, વિદ્યુતઋણતા વધારે છે, એટલે અહીંયા નેગેટિવ અપાકર્ષણ સરળતાથી થાય નહીં. પણ જો મેટા સ્થાનમાં NO2 દાખલ કર્યો છે ને તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા નીચે ખેંચાય. ક્યાં ખેંચાશે? નીચે. શું કામ? હવે આ સંસ્પંદન અહીં થતું હોય, જોજો આ બંધ અહીં ટ્રાન્સફર થાય. હવે અહીંયા જો આ સંસ્પંદનમાં અહીં કેવો ચાર્જ થયો? નેગેટિવ ચાર્જ થયો છે ને, તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં ટ્રાન્સફર થાય તો અહીં કેવો ચાર્જ થાય? નેગેટિવ. અહીંયા 2 પોઝિટિવ ચાર્જ થાય, 2 પ્લસ થાય. તેને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે તો અહીંથી મળે એમ છે? હા. મેટા સ્થાન પેરા સ્થાન ઉપર NO2 હોય તો NO2 ના સંસ્પંદન માટે નાઇટ્રોજનને ઇલેક્ટ્રોન મળી શકે એમ છે. અહીં ડબલ બંધ થઈ જાય તો એ બેન્ઝીન રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચા જે ઓર્થો સ્થાન અને પેરા સ્થાન ઉપર હોય, આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં ટ્રાન્સફર થાય, 2 પ્લસ થાય. ઉપર ઇલેક્ટ્રોન છે એને મળવાની સંભાવના છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા અહીંયા ખેંચાય તો આ કાર્બન ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે. ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે તો ધન વીજભારની ઘનતા વધે. NO2 ને કારણે આકર્ષક સમૂહ છે, કારણે આ સ્થાન ઉપર શું થશે? ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે અને ધન વીજભારની ઘનતા શું થાય? વધે. ધન વીજભારની ઘનતા વધે ને તો કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા સરળતાથી આકર્ષાય. એટલે આ ધન અને આ ઋણ. હવે ઓર્થો સ્થાન ઉપર હોય તો એ સંસ્પંદનમાં ભાગ લે. જો આ ઓર્થો સ્થાન, આ પ્લસ, આ બંધ અહીં ટ્રાન્સફર થાય તો અહીં 2 પ્લસ, એને ઇલેક્ટ્રોન બેન્ઝીન રિંગમાંથી મળે એમ છે. હા, બેન્ઝીન રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મળે એમ છે. એટલે એ જ્યારે ઓર્થો સ્થાન ઉપર હોય તો પણ આકર્ષક તરીકે વર્તે છે અને આકર્ષક તરીકે વર્તે એટલે બેન્ઝીન રિંગના ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે છે. જો આ ખેંચા ત્યારે આ કેવો થાય? વધુ ધન બને તો કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા સરળતાથી આકર્ષાય. પણ જ્યારે મેટા સ્થાન ઉપર હોય, એમ સ્થાન પર આકર્ષક સમૂહ તરીકે વર્તતો નથી. તેથી પ્રતિક્રિયાત્મકતામાં કોઈ ફેર પડશે નહીં. શું કામ? અહીંયા સંસ્પંદન કરવું છે તો અહીંયા નેગેટિવ હોય ને તો ફાયદો થાય, કારણ કે 2 પોઝિટિવ છે. અહીં નેગેટિવ ચેક કરો, જોજી આ સ્થાન ઉપર નેગેટિવ છે. કયા સ્થાન ઉપર? ઓર્થો ઉપર. બીજા ક્યાં છે? પેરા ઉપર. અહીં તો પોઝિટિવ ચાર્જ આવે છે. આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ટ્રાન્સફર થયો તો અહીં પોઝિટિવ ચાર્જ આવે છે. પોઝિટિવ અપાકર્ષણ. તો NO2 જ્યારે મેટા સ્થાન ઉપર હોય ને ત્યારે આકર્ષક તરીકે વર્તતો નથી. ત્યાંથી બેન્ઝીન રિંગમાંથી એને કોઈ ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના નથી. જો બેન્ઝીન રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે, પણ મેટા સ્થાન ઉપર હોય તો કોઈ પણ પ્રકારની એને આશા નથી. એક પણ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના નથી, કારણ કે અહીં પોઝિટિવ ચાર્જ છે, અહીં નેગેટિવ. પેરા ઉપર નેગેટિવ, પણ આ મેટા ઉપર તો પોઝિટિવ. આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે તો અહીંથી મળે ના? પોઝિટિવ ચાર્જ છે, મળશે નહીં. તો આ બેન્ઝીન રિંગમાંથી મેટા ઉપર તમે NO2 મૂકો ને તો એ આકર્ષક તરીકે વર્તતો નથી, અને આકર્ષક તરીકે ન વર્તે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા એટલી ને એટલી રહે. તો અહીંયા નેગેટિવ ઋણ વીજભારની ઘનતા વધારે હોય તો આ ઋણ અપાકર્ષણ થાય, તે મેટા સ્થાન ઉપર કોઈ અસર થતી નથી. સ્ક્રીનશોટ પાડી. હેલો એરિનની અંદર આપણે પ્રથમ જોયું હતું કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, બીજું છે ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી એટલે E+, અનુરાગી એટલે આકર્ષક. આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તો હેલો એરિનના કયા સ્થાન ઉપર તેને ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના છે? આ હેલો એરિન, આ ઓર્થો સ્થાન થાય, આ મેટા થાય, આ પેરા થાય, આ આ મેટા અને આ પેરા. અને ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના ઓર્થો સ્થાન ઉપર છે અને ક્યાં છે? પેરા સ્થાન ઉપર, જે સંસ્પંદન બંધારણ દ્વારા જોઈએ. આ X બેન્ઝીન રિંગ. હવે જો એટલું યાદ રાખો કે આ કાર્બન કરતાં હેલોજનની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે, એટલે બંધનું ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ખેંચાયેલું હોય?
હેલોજન તરફ, બંધનું ઇલેક્ટ્રોન હેલોજન તરફ ખેંચાયેલું હોય તો એ આકર્ષક સમૂહ થયો. એ માઇનસ આઈ અસર દર્શાવે છે. કેવી અસર દર્શાવે છે? માઇનસ આઈ એટલે પોતાની તરફ ખેંચે છે. પણ એ જ હેલોજન જ્યારે બેન્ઝીન રિંગ સાથે હોય ને ત્યારે બેન્ઝીન રિંગને ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે. આ બંધ અહીં ટ્રાન્સફર થાય, આ બંધ અહીં ટ્રાન્સફર થાય. એટલે કે આકર્ષવાની ક્ષમતા કરતાં દાન કરવાની ક્ષમતા વધી જાય છે. તો આગળનું બંધારણ આવું થશે. અહીંયા મેળવ્યા તો નેગેટિવ ચાર્જ, એ ગુમાવ્યો તો પોઝિટિવ, પાછું મળી ગયો એટલે ડબલ બંધ એક્સ, અને ગુમાવ્યો તો પ્લસ. આ બંધ એમનેમ, આ બંધ એમનેમ. આગળ હવે આ બંધ અહીં ટ્રાન્સફર થાય, ડબલ બંધ એક્સ, આ એમનેમ. અને ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યો તો નેગેટિવ ચાર્જ અને ગુમાવ્યો તો પોઝિટિવ ચાર્જ, એને બાજુમાંથી મળે એમ છે. અહીં ડબલ બંધ, આ બંધ એમનેમ હતો. હવે શું થાય? આ બંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય, આ બંધ એમનેમ, ડબલ બંધ એક્સ, આ પ્લસ. આને ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યું તો નેગેટિવ ચાર્જ અને ગુમાવ્યું તો પોઝિટિવ ચાર્જ, આ પ્લસ અને માઇનસ તટસ્થ થઈ જાય, ઇલેક્ટ્રોન આપી દેશે. આગળ વળી પાછી આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે તો એ ખેંચી લેશે, તો એ તટસ્થ થઈ જશે. અને ગુમાવ્યા તો પ્લસ અને માઇનસ, પ્લસ માઇનસ જોડાય તો તટસ્થ. આ ઇલેક્ટ્રોન છે આને મળી જશે. આ બંધ એમનેમ એક્સ, આ બંધ એમનેમ, અને નવો બંધ બન્યો. આ પ્લસ હતો અને મેળવી લીધા એટલે કેવો થઈ ગયો? તટસ્થ. ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી એટલે કે જેને ઇલેક્ટ્રોનનો અનુરાગ હોય, ઇલેક્ટ્રોનનો આકર્ષક હોય. તો હેલો એરિન એક વિસ્થાપન થયેલું છે અને બીજું વિસ્થાપન કરવું છે, તો બીજા વિસ્થાપન વખતે આને ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના ક્યાંથી છે? એ જો આ ઓર્થો સ્થાન ઉપરથી મળવાની સંભાવના છે. બીજા ક્યાંથી મળવાની છે? પેરા સ્થાન ઉપરથી. અને ત્રીજું ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા હેલો એરિનના કયા સ્થાન ઉપર થશે? ઓર્થો અને પેરા. ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાની અંદર પ્રથમ પ્રક્રિયા છે હેલોજિનેશન. એમાં ક્લોરિનેશન કરવું છે. જો ક્લોરિનેશન કરો ને તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક, ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક. તમે ક્લોરિનેશન કરો ને તો Cl પ્લસ જોડાય અને બ્રોમિનેશન કરો ને તો Br પ્લસ જોડાશે. ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક છે. આપણે ક્લોરિનેશન કરી, ક્લોરોબેન્ઝીન Cl, ક્લોરોબેન્ઝીન કોની હાજરીમાં? Cl2. કઈ પ્રક્રિયા કરવી છે? ક્લોરિનેશન. ઉદ્દીપક કેવો વપરાશે? FeCl3. કેવો ઉદ્દીપક વપરાશે? FeCl3 ની હાજરીમાં. આ કેવો નિર્દેશક છે? ઓર્થોપેરા. પેલા તો Cl પ્લસ કઈ રીતે બની જોઈએ. આ Cl તમારે ક્રિયાવિધિની જરૂર નથી, જાણકારી માટે છે. FeCl3 આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી છે. જે ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરો એ પણ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી છે. આનું સમ વિભાજન થવા દેશે નહીં, વિષમ વિભાજન થશે. વિષમ વિભાજન થાય તો Cl માઇનસ બને. શું બનશે? Cl માઇનસ અને Cl પ્લસ. આ Cl માઇનસ આને ખેંચી લેશે તો આવું થશે FeCl4 માઇનસ. તટસ્થ હતો ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા એટલે માઇનસ, અને બીજું આ Cl પ્લસ. આપણો શું થયો? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા. એને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. અગાઉથી એક Cl દાખલ થયેલો છે, એની અસરથી ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના ક્યાં છે? આ સ્થાન ઉપર. તો અહીંથી હાઇડ્રોજન દૂર થાય. શું દૂર થાય? હાઇડ્રોજન H પ્લસ તરીકે દૂર થાય. તો અહીં કેવો નેગેટિવ ચાર્જ થાય તો પ્લસ અહીંયા જોડાઈ જાય. તો આનું નામ થાય 1,2-ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. શું નામ થશે? 1,2-ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. બીજી શક્યતા પેરા સ્થાન ઉપર છે. બીજી શક્યતા ક્યાં છે? પેરા સ્થાન ઉપર. તો આનું નામ થાય 1,4-ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. શું નામ થશે? 1,4-ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. આની સરખામણીમાં સિમેટ્રિકલ બંધારણ છે એટલે મુખ્ય નિપજ, આ મુખ્ય, અને આનું પ્રમાણ ઓછું હશે એટલે અલ્પ. ઓછા પ્રમાણમાં મળશે અને આ કેવા પ્રમાણમાં મળશે? વધુ પ્રમાણમાં. આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયકની ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. અગાઉ Cl દાખલ થયેલો છે, H પ્લસ દૂર થાય તો નેગેટિવ ચાર્જ, જ્યાંથી હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થાય અહીંયા Cl જોડાઈ ગયો. આ H પ્લસનું શું? આની સાથે જોડાય તો આવું થાય.
FeCl4 માઇનસ અને H પ્લસ, તો છૂટું શું પડે HCl પ્લસ ઉદ્દીપક પ્રક્રિયાને FeCl3. આ FeCl3 નો ઉપયોગ કર્યો હતો અને પ્રક્રિયાને તે પાછો મળી ગયો તો એ ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે. ક્યાં તરીકે? ઉદ્દીપક. આ તો તમારી જાણકારી માટે છે, આની કંઈ જરૂર નથી. એટલું કરો, અહીંથી H, અહીંથી Cl, HCl. આ તમારી જાણકારી માટે છે કે જેને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપી છે એમાં પૂછે કે કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા ક્લોરિનેશનની અંદર કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય, તો કોની હાજરીમાં ઉત્પન્ન થશે? FeCl3 ની હાજરીમાં કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા ઉત્પન્ન થાય, તેની સાથે H+ જોડાય અને ઉદ્દીપક પ્રક્રિયાને તે શું થઈ જાય? પાછો મળી જાય. તેવી જ રીતે બીજું છે નાઇટ્રેશન. હવે નાઇટ્રેશન કરવું છે તો એમાં કેન્દ્ર અનુરાગી તરીકે નાઇટ્રેશનની અંદર કેન્દ્ર અનુરાગી તરીકે NO2 પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન NO2 પ્લસ એ શું છે? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી. ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા Cl, આનું નામ ક્લોરોબેન્ઝીન. શું નામ થશે? ક્લોરોબેન્ઝીન. એનું નાઇટ્રેશન કરવું છે. કોની હાજરીમાં થાય? સાંદ્ર HNO3 અને પ્લસ સાંદ્ર H2SO4 ની હાજરીમાં. ધોરણ 11માં મેં કીધું તો વારંવાર ઉપયોગ થશે 5 પ્રક્રિયા. તો કેવો નિર્દેશક છે? ઓર્થોપેરા. અહીંથી ઓર્થોપેરા છે, અહીંથી H દૂર થાય, અહીંયા કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા NO2 દાખલ થઈ જાય. આ Cl અને આ NO2. હવે ધ્યાન રાખજો, આ પૂર્વક લાગે છે, આ પૂર્વક લાગે છે, વિસ્થાપિત સમૂહ સરખા છે, તો આને નંબર 1 અને 2. તો 1 ક્લોરો 2 નાઇટ્રો બેન્ઝીન. શું નામ થશે? 1 ક્લોરો 2 નાઇટ્રો બેન્ઝીન. અને બીજી શક્યતા છે પેરા ઉપર NO2 ની. બીજી શક્યતા શું છે? પેરા ઉપર NO2. નંબર 1, 2, 3, 4. અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે 1 ક્લોરો 4 નાઇટ્રો બેન્ઝીન. 1 ક્લોરો 4 નાઇટ્રો બેન્ઝીન. આ સિમેટ્રિકલ સમતલ્ય બંધારણને કારણે આ મુખ્ય નિપજ વધુ પ્રમાણ હશે એટલે મુખ્ય, અને એની સરખામણીમાં ઓછું પ્રમાણ હશે એટલે ગૌણ અથવા અલ્પ પ્રમાણ. હવે આપણે કેન્દ્ર અનુરાગી, જેને JEE નીટની પરીક્ષા આપી છે, કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા કઈ રીતે બને તે. આ HNO3 છે ને એનું આ રીતે લખી શકું, HONO2. કઈ રીતે લખી શકાય? HONO2. અને H2SO4 ને હું આ રીતે લખું, OH SO3H. બે એક જ થયું. આ બે H એટલે H2SO4. H2SO4. તો આમાં અહીંથી બંધ તૂટશે, આમાં અહીંથી બંધ તૂટે તો આવું થાય. આ H પ્લસ અને આ HSO4 માઇનસ. અને આની અંદર શું થાય? OH માઇનસ અને NO2 પ્લસ. તો ઉત્પન્ન શું થયું? આ આપણો કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા, ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી. આ પ્લસ. બીજું શું ઉત્પન્ન થયું? પાણી. બીજું શું ઉત્પન્ન થયું? પાણી. અને બીજું શું છૂટું પડે છે? આ HSO4 માઇનસ. આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા છે. ક્લોરોબેન્ઝીનના ઓર્થો સ્થાન ઉપરથી હાઇડ્રોજન દૂર થાય એટલે NO2 પ્લસ અહીંયા જોડાઈ જાય. બીજી શક્યતા, પેરા સ્થાન ઉપરથી હાઇડ્રોજન દૂર થાય, વિસ્થાપન થાય તો NO2 અહીંયા જોડાઈ જાય, તો આ નિપજ મળે. પછી હાઇડ્રોજન છે ને આની સાથે પ્રક્રિયા કરે, આની સાથે પ્રક્રિયા કરે તો આવું થાય. આ HSO4 માઇનસ અને છૂટો પડતો H પ્લસ પ્રક્રિયા કરે તો શું બનાવે? H2SO4. અને આ H2SO4 શરૂઆતમાં ઉપયોગ કર્યો હતો, પ્રક્રિયાને તે પાછો મળી ગયો, તો એ ક્યાં તરીકે વધશે? ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે. આગળની પ્રક્રિયા છે ત્રીજી, સલ્ફોનેશન. સલ્ફોનેશનની અંદર SO3H પ્લસ એ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા થશે.
આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે એટલે એવા પ્રક્રિયકને કહેવાય ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી પ્રક્રિયક. તેના દ્વારા થતી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાને કહેવાય ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાનું નામ થાય ક્લોરોબેન્ઝીન. શું નામ થશે? ક્લોરોબેન્ઝીન. કઈ પ્રક્રિયા કરવી છે? સલ્ફોનેશન. કોની હાજરીમાં થાય? સાંદ્ર H2SO4 ડેલ્ટા. બેન્ઝીનમાં જે રીતે કરો એના કરતાં તાપમાન વધારે આપવું પડે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે એને કારણે બેન્ઝીન રિંગમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે છે. યાદ રાખજો છોકરાઓ, બેન્ઝીનની અંદર એક પણ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ નથી. આ Cl છે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે, એટલે બેન્ઝીન રિંગમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે. એટલે બેન્ઝીનની અંદર જેવી રીતે પ્રક્રિયા કરો એના કરતાં ક્લોરોબેન્ઝીનમાં થોડીક પ્રબળ પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિ આપવી પડે. સલ્ફોનેશન દરમિયાન આ દાખલ થાય. અગાઉ દાખલ થયેલો Cl છે તો ઓર્થો સ્થાન ઉપર આવે, અહીંયાથી હાઇડ્રોજન દૂર થાય. ત્યાંથી શું થશે? હાઇડ્રોજન દૂર. તો Cl અને ઓર્થો સ્થાન ઉપર SO3H, અને બીજી શક્યતા છે પેરા સ્થાન ઉપર. બીજી શક્યતા Cl SO3H, આની ક્રિયાશીલતા વધારે છે એટલે 1 અને 2. તો 2 ક્લોરોબેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ, 2 ક્લોરો BSA એટલે કે બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. આનું નામ આ 1, આ 2, આ 3 અને 4, 4 ક્લોરો બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. 4 ક્લોરોબેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. હવે પ્રશ્ન એ છે જેને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપી છે ને SO3H પ્લસ કઈ રીતે બને તે. તો આ રીતે બનશે. બે H2SO4 ના અણુ લઉં, H ડબલ બોન્ડ O ડબલ બોન્ડ O OH, અને H2SO4 પ્લસ H ડબલ બોન્ડ O ડબલ બોન્ડ O OH અને OH. આ શું બન્યું? H2SO4. આમાંથી હું પાણીનો અણુ દૂર કરી નાખું. જો H2O શું દૂર કરી નાખ્યું? H2O. તો અહીંયા છે એ OH માઇનસ તરીકે દૂર થયો, તો આની પર કેવો ચાર્જ? પ્લસ. તો આ AS ઓક્સિજન કેટલા છે? 3, 3 અને H. હવે OH માઇનસ સલ્ફર સાથેનો બોન્ડ થયો તો સલ્ફર ઉપર પ્લસ આવે. આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા. ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી, એને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા. હવે અહીંયા શું હોય છે? અહીંયા છોકરાઓ H આવશે આ રીતે. તો આ H, આ S, ઓક્સિજન 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 ઓક્સિજન, HSO4 માઇનસ. આ ઓક્સિજન ઉપર માઇનસ છે અને સલ્ફર ઉપર પ્લસ છે. હવે શું થાય? અહીંથી જ્યાંથી H દૂર થાય એની સાથે જોડાય, આની સાથે જોડાય તો શું થાય? આ HSO4 માઇનસ એની સાથે H પ્લસ જોડાય તો એ પ્રક્રિયા કરી શું કરે? H2SO4. તો બે અણુ લીધો હતો ને એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગીમાં કન્વર્ટ થાય અને એક પ્રક્રિયા તે શું થાય? પાછો મળે. તો અહીં પ્રક્રિયક તરીકે પણ H2SO4 છે અને ઉદ્દીપક તરીકે પણ કોણ વર્તે છે? H2SO4. સ્ક્રીનશોટ પાડી લો.